اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ ابھی بھی آپ اپنے لیڈرز کے ساتھ ٹھہری ہیں. بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہیں جو صرف پنجاب کو ہم یا آپ کی پارٹی جو ہے پنجاب صرف لاہور کو کہا جاتا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پہلے دور میں جو بھی ہمارے وزیر اعلیٰ آئے ہیں یا حکومتیں آئی ہیں وہ شاید لاہور کو کہتے تھے. میڈم مریم کتنا کام کر رہی ہیں. نہیں، جنوبی پنجاب میں بہت جا رہی ہیں. جنوبی پنجاب میں دیکھو انہوں نے ہاسپٹل، اسکول اور سیلاب آئے ہیں تو کتنا گئے. بلکہ وہ آج کل لاہور نہیں دیکھے جنوبی پنجاب کو رہی ہیں. پریکٹیکلی تھوڑا دیکھیں، میں بھی اوبویسلی کرنٹ افیئرس پہ بہت زیادہ نظر رکھتا ہوں بینگ اے جرنلسٹ. نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے، لیکن ایک مجھے یاد آ گیا، میں ان کی پریس ریلیز میں بیٹھا ہوا تھا سی ایم صاحبہ کی، میڈم مریم کی. تو شی سیڈ کہ میں پورے پنجاب میں نا ایک اسپاٹ پہ ایک انچ پہ عطر کا چھڑکاؤ کروں گی. تو عطر کا چھڑکاؤ نظر تو کہیں پہ بھی نہیں آیا. دیکھیں کام وہ کر رہی ہیں. جہاں تک بات سیلفیوں کی ہے، جو کرتا ہے وہ دکھتا ہے. بزدار کی کیوں نہیں بنی؟ بزدار کی کیوں نہیں بنی؟ جو وزیر اعلیٰ تھا اس کی کیوں نہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں، کام ہی نہیں کیا. ہاکی کا کیا فیوچر آپ دیکھ رہی ہیں؟ پچھلے دنوں ہاکی اسٹیڈیم ہمارے جو جوہر ٹاؤن میں ہے ادھر بہت بڑا فنکشن میڈم مریم نے کروایا اور شوبیز کے لیے بھی کام کر رہی ہیں. اپنی فیملی کے بارے میں اور اپنے اپ کمنگ پروجیکٹس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے ویورز کو. آگے پھر آرٹسٹ کے لیے بھی کام کر رہی ہوں، پارٹی کے لیے بھی کام کر رہی ہوں، کیونکہ میں پنجاب کی پریزیڈنٹ ہوں، مجھے پورے پنجاب میں جانا پڑتا ہے. جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، امید کرتا ہوں جہاں جہاں پہ بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، اور ہر ہفتے کی طرح آج بھی میرا پروگرام آپ دیکھ رہے ہوں گے. اچھا ویورز، جب میں نے ڈی ایم ایچ اسپیشل کا فرسٹ ایپیسوڈ کیا تھا نا پریویس ویک، تو آپ 105 ملکوں میں بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کا ایک کوشچن آیا تھا جو کہ بہت زیادہ مجھے واٹس ایپ پہ آیا کہ فہد بھائی وہ ویئر از یور پرٹیکولر شو پبلک سلیب ود فہد نواز، بیکاز پچھلے 2 سے 2.5 سالوں میں پبلک سلیب ود فہد نواز جو میرا ٹاک شو آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں، وہ مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ گیا. ریٹنگ میں وہ گلوبلی 3rd نمبر پہ آیا، کیونکہ اس شو میں کبھی بھی کوئی کنٹروورشل کوسچنز نہیں ہوئے اور اس میں ایسی شخصیات بلائی گئیں جو بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ شخصیات تھیں. تو میں تھوڑا سا آپ کو لیٹ می کلیریفائی دیٹ کہ یہ جو ڈی ایم ایس اسپیشل ہے یہ اس کا آپ کہہ لیں کہ ایک لیٹسٹ ورژن ہے. میں اور میری ٹیم اس پہ کام کر رہے ہیں، وہ ابھی ہم نے اس کو اپنے بیک اینڈ پہ رکھا ہوا ہے. یہ آپ کو ہم لیٹسٹ ورژن، ہم انوویشنز کچھ لے کر آ رہے ہیں. تو اس انوویشنز کی ایک کڑی یہ ہے کہ آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس شخصیت کے بارے میں اگر میں آپ کو انٹروڈکشن کرواؤں تو میرا خیال ہے کہ میرے پاس الفاظ کم پڑ جائیں گے اور میرے پاس جو وہ ایک ذخیرہ ہے الفاظ کا وہ ختم ہو جائے گا. اور اگر میں بہت زیادہ تعریف کروں گا تو آپ سمجھیں گے کہ میں بٹرنگ کر رہا ہوں یا بہت زیادہ ایگزیجوریٹ کر رہا ہوں. ناٹ ایٹ آل. جب میں نام لوں گا اور جب وہ خود اپنے بارے میں وہ شخصیت بتائیں گی دین یو ول کیم ٹو نو کہ فہد واز ایبسولوٹلی رائٹ. ویئرز سمپل از دیٹ. ان کا انٹروڈکشن کیا کروانا، تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، ان کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ ایکس ایڈوائزر رہیں سی ایم پنجاب کی، وہ کلچرل ونگ کی پریزیڈنٹ رہیں پنجاب کی، فیشن ڈیزائنر، اور پتہ نہیں کتنے ویلفیئر کے اور آرگنائزیشن کی وہ سرپرست اعلیٰ رہی ہیں، بلکہ ابھی بھی ہیں، اور کتنے ہی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے وہ ابھی تک کام کر رہی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی بہت سینئر کارکن نہیں، اعلیٰ قیادت میں ان کا نام آتا ہے. جب بھی تھنک ٹینک مسلم لیگ نون کے یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ان کا نام لیتے ہیں تو بہت احترام سے لیتے ہیں، کیونکہ ان کی شخصیت کسی بھی تنازع کا شکار نہیں ہے. وہ کبھی بھی کسی کنٹروورسی میں انوالو نہیں ہوئی، اور میں ان کو آئرن لیڈی کہتا ہوں. شی از نن ادر دین آپ لوگوں کی مس ملک، مگر میرے لیے وہ میری آپا ہیں. جی آپا السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. فہد کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ آپا خیریت سے ہیں. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ بلایا، مجھے خوشی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو چھوٹا بھائی بھی کہتی ہوں. بالکل آپا، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. آپ کا میرا تعلق پچھلے 22-23 سال سے ہے. جی شکریہ. تو ماشاءاللہ آپ نے میری تعریف جو ہے نا اس کے پل باندھ دی. نہیں آپا، دیکھیں جو ڈیزرو جس چیز کے لیے جو ڈیزرو کرتا ہے ہم نے وہ بیان کرنا ہے. جو سچ ہے وہ سچ ہے. لیکن آج کل حالات ایسے جا رہے ہیں کہ جو ڈیزرو کرتا ہے نا اس کو کچھ دیا نہیں جاتا. اوہو، آپ کی چھوٹے سے لفظ کے پیچھے نا بہت بڑی کہانی ہے. چلیں آج وہ کہانی آپ کی زبانی. ویوز ہم
आपा की ज़बानी सुनते हैं, ये जो सेंटेंस बोला ना, इसके पीछे कितनी एक तकलीफ और कितना एक वो है, मैं क्या कहूँ, आप प्लीज। नहीं फाद, मैं किसी मतलब मुतनाज़िया किसी बात को तो नहीं लूंगी, लेकिन कहते हैं कि जो इंसान के ऊपर बीती होती है ना, उसकी तकलीफ जरूर रूह को भी हो रही होती है, जिस्म को भी हो रही होती है। उसका जो असर है ना, वो उसकी फैमिली पे, उसके रिश्तेदारों पे और उसकी घरेलू और अज़दवाजी लाइफ पे जरूर पड़ता है। पहले तो खैर हमारा, मैं अपना तारुफ करवाऊं कि मैं पाक पतन शरीफ से बिलोंग करती हूँ, जिम्मेदार फैमिली है मेरी। और जब मेरी शादी होती एक आर्मी अफसर से हुई, आर्मी में भी हम लोग रहे, मेरे हस्बैंड ने पाकिस्तानी सरहदों की हिफाजत की। फिर उसके बाद क्योंकि मेरी पॉलिटिकल फैमिली थी, हम लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना तो मुस्लिम लीगी थे। और 1985 में मियां नवाज शरीफ साहब जो मेरे कायद हैं, उन्होंने जो पहला इलेक्शन लड़ा वो हमारे गांव से लड़ा और हमने उनको MNA मुंतखब किया। तो हम लोग शुरू से ही मुस्लिम लीगी थे। फिर 1975-6 में जब भुट्टो दौर था, उसमें भी मेरे फादर, मेरा दादा, हमारे कबीलों को बड़ा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सिर्फ मुस्लिम लीगी उस वक्त 9 सितारे थे और हमने साथ दिया। उसमें हमारी जमीनें भी ज़रई सलात मिला के भुट्टो साहब ने तोड़ी और बहुत तकलीफें हमने उठाई। और मेरे अंदर बचपन से ही एक चीज थी कि मैंने सियासत में आना है। हमारी फैमिली में खातून कोई सियासी नहीं थी, मर्द तो माशाल्लाह इस वक्त मेरे 2-4 कजन भाई उधर उकाड़ा दीपालपुर से MP है। हाँ जी, मेरे बेटे ने माशाल्लाह काम किया बाजी मरियम के साथ 4 साल पहले, जब मियाँ साहब का पिछला दौर था 2016 वाला। और बहुत सर्विसेज हैं अली की, बहुत अली मेरे बेटे की बहुत सर्विसेज हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में 4 साल विदाउट पे कोई चीज नहीं, उन्होंने हाँ जी सोशल मीडिया में काम किया प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तो मैंने सियासत में आने का अहद किया और मैंने सर तोड़ कोशिश करके सियासत की दिन रात लगा के। उसके बाद खैर पार्टी ने मुझे माशाल्लाह, एक राजेश फाक सरवर हमारे प्रेसिडेंट थे पंजाब के, तो मुझे उन्होंने मेरी खिदमात को देखा, मेरी मेहनत को देखा, उन्होंने मुझे पंजाब का सदर बनाया कल्चरल विंग का। फिर मैंने वो जो मेरा विंग था, हालांकि मैं जिम्मेदार फैमिली से बिलोंग करती थी, मेरा शोबिस से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन एज ए फैशन डिजाइनर मेरा एक बड़ा हल्का बाब शोबिस में बन चुका था, बहुत ज्यादा। मेरे माशाल्लाह सीनियर जो हमारे फिल्म स्टार्स हैं, फिल्म स्टार शाहिद हैं, मुमताज बेगम है, निशो बेगम है, मतलब सब जितने सीनियर लोग थे, जूनियर लोग थे, सबको मैं साथ लेकर चली और मैंने दिन रात करके मेहनत की। और उस वक्त मैं पंजाब 2016 में जब मियाँ साहब का वो केस भी बना, तो हम लोग पंजाब दफ्तर में बैठते थे और माशाल्लाह मेरे इवेंट पंजाब में एक हफ्ते में 15 से 16 मेरे इवेंट चलते थे। मतलब एक एवरी थर्सडे में पंजाब ऑफिस में मेरा इवेंट होता था और लाहौर में एक हफ्ते में 4 से 5 मेरे लाहौर में चलते थे और हर डिस्ट्रिक्ट में मेरा कल्चर विंग के प्लेटफॉर्म पे इवेंट चल रहा था। मैंने तंजीम साजी पूरे पंजाब में 36 जिलों में की और मैंने बड़ी मेहनत की। जी बिल्कुल, मुझे आज भी याद है आपा ज़किया शाहनवाज साहिबा आई, वो कहीं और जाने के बजाय स्ट्रेट अवे वो आपके घर आई और इत्तेफाक से मैं आपके पास। जी बिल्कुल, मेरे सामने की बात है ये। माशाल्लाह मैंने बहुत बड़े बड़े डिनर अपने घर पे। जी बिल्कुल, मैं खुद आई विटनेस हूँ। तो उसमें ये है कि मतलब है कि मैंने सरतोड़ कोशिश की, काम किया। मेरे मिसेज मलिक को कौन नहीं जानता, दिन रात करके मैं पार्टी के साथ रही हूँ, लेकिन उसका मुझे ज्यादा निचोड़ नहीं मिला। मुझे ये दुख है। फिर सबसे बात यह है कि मैं बहुत एक बीमारी से गुजरी हूँ, 3 साल मैं उस बीमारी में रही हूँ और मुझे अफसोस है, मुझे अपनी मेरी पार्टी का एक बंदा भी मेरी अयादत के लिए स्टैंड नहीं लिया, मेरी अयादत की नहीं लिया। वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा CMH में इलाज हुआ, मेरे हस्बैंड आर्मी से थे, तो CMH वालों ने माशाल्लाह उन डॉक्टर्स ने मेरा बड़ा साथ दिया, उन्होंने बड़ी मोहब्बत और प्यार से मेरा इलाज किया और आज अल्लाह का करम है कि मैं सेहतमंद हूँ, मुकम्मल सेहतमंद हूँ। लेकिन मेरी वफाएं पार्टी के साथ हैं अभी भी और मैं काम कर रही हूँ पंजाब में माशाल्लाह। मैं गाहे बगाए अपने मेरे जो कायद हैं, राना सनाउल्लाह साहब हमारे पंजाब के सदर हैं और लाहौर के सदर मलिक सैफुल मलूक खोकर साहब हैं, ख्वाजा इमरान नजीर है, उनके साथ मिलकर मैं काम कर रही हूँ पार्टी में और अपना विंग भी चला रही हूँ। वो दुआएं, वो झोलियां उन आर्टिस्टों की, उन फनकारों की जिनको काम नहीं मिलता था, स्टूडियो में वो लेबर, वो स्पॉट बॉय, जिनके घरों के चूल्हे ये चेकों पे साइन करके उनको दे दिया करती थी और जब फंड होता था, जब वो खत्म हो जाया करता था, तो ये अपने पर्सनल बैंक बैलेंस से, अपने पर्सनल पॉकेट से, मैं आई विटनेस हूँ, मुझे कोई उस पर वो कहने में आर नहीं है कि एट द स्पॉट मैं वहां पे मौजूद हुआ करता था। जिस तरह हमारा एक बहन भाइयों वाला रिलेशन है, आई एम ऑल्सो, मैं इनका फैमिली मेंबर भी हूँ, हमारी फैमिलीज का आपस में आना जाना है।
मेरी फैमिली भी इनकी तरफ आती जाती है। इनके किसी इवेंट को मैंने इवेंट नहीं समझा, मैंने एक जिस तरह ये करती थी उसको मैं एक इबादत समझ के मैं इनके साथ चलता रहा हूँ, क्योंकि हमेशा गुड कॉज के लिए इन्होंने फाइट की है। इतनी स्ट्रॉन्ग इनकी विल पावर है, इन तीन चीज़ों ने मिलके उस बीमारी से इनको निजात दिलवाया। और आपने उनसे सुना कि किसी शख्सियत, पॉलिटिकल शख्सियत, जिस जमात के लिए इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपनी फैमिली के टाइम को वो किया, किल किया, अपने बच्चों पे कंप्रोमाइज किया, बल्कि सैक्रिफाइस किया, इनफैक्ट उनकी तालीम और तरबियत पे, उनके हाल पे छोड़ दिया। लेकिन आप देखें आज मैं बिल्कुल आपको इनकी फैमिली से मिलवाऊंगा आपका। लेकिन फाद मैं आपकी थोड़ी सी बात काटती हूँ। बात ये है कि मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी तीनों ने मिलकर पार्टी में काम किया। मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की, मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की। बताया प्राइम मिनिस्टर 4 साल सोशल मीडिया चलाते रहे 2016 से, और मैंने बड़ी मेहनत की। मुझे अपनी पार्टी से शिकवा नहीं है, माशाल्लाह। अल्लाह मेरी कायद मरियम नवाज शरीफ है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, अल्लाह उनको सेहत दे, जिंदगी दे। मैं अभी भी उनके साथ खड़ी हूँ। लेकिन कहते हैं ना, शिकवा अपनों से होता है। दूसरी बात ये है कि जब लोग फिर ताने देते हैं ना, हर्ट होता है। तो बाकी ये है कि मेरे पास कोई गवर्नमेंट का ओहदा नहीं होता था। मैंने जो भी काम किया मैंने अपने पॉकेट से किया, अपने घर के अखराजात को रोक के, और उसमें पार्टी में मैंने काम किया। मेरी पार्टी का एक एक बंदा जानता है कि मिसेस मलिक बड़ी हार्ड वर्कर लेडी हैं और उसकी कुर्बानियां पार्टी के साथ हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि अभी भी आप अपने लीडर्स के साथ ठहरी हैं। बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जो सिर्फ, अच्छा पंजाब को हम, या आपकी पार्टी जो है, पंजाब सिर्फ लाहौर को कहा जाता है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल के पहले दौर में जो भी हमारे वजीर आला आए हैं या हुकूमतें आई हैं, वो शायद लाहौर को कहते थे। मैडम मरियम कितना काम कर रही हैं? नहीं, जनूबी पंजाब में बहुत जा रही हैं। मैं खुद विटनेस हूँ। देखिए, आपको पता है मेरा भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। जनूबी पंजाब में देखो, उन्होंने हॉस्पिटल, स्कूल, और सैलाब आए हैं तो कितना गए। बल्कि वो आजकल लाहौर नहीं, देखिए जनूबी पंजाब को रही है। प्रैक्टिकली थोड़ा देखें, मैं भी ऑब्वियसली करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा नज़र रखता हूँ, बीइंग अ जर्नलिस्ट। नो डाउट कि ठीक है, लेकिन एक मुझे याद आ गया, मैं उनकी प्रेस रिलीज में बैठा हुआ था सीएम साहिबा की, मैडम मरियम की। तो शी सेड कि मैं पूरे पंजाब में ना एक एक स्पॉट पे, एक इंच पे अतर का छिड़काव करूंगी। तो अतर का छिड़काव नजर तो कहीं पे भी नहीं आया। आप देखें, काम वो कर रही हैं। जहाँ तक बात सेल्फियों की है, जो करता है वो दिखता है। अगर मैडम काम कर रही हैं तो सेल्फियां भी बांध रही हैं। अगर वो घर से ही ना निकलती, ऑफिस से ही ना निकलती, कोई उसका प्रोजेक्ट ही ना होता, तो सेल्फियां किससे बनती? देखो, आज मैं बोल रही हूँ तो मैं भी बैठी हूँ ना आपके ऑफिस में, आज मेरी भी वीडियो बन रही है। तो मैं वर्क कर रही हूँ तो मेरी वीडियो बन रही है ना, वो तो बनेगी। तो मैडम निकलती हैं तो सेल्फियां और वीडियोस बनती हैं ना। बुजदार की क्यों नहीं बनी? बुजदार की क्यों नहीं बनी? जो वजीर आला था उसकी क्यों नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं, काम ही नहीं किया। अच्छा, हम न्यूट्रल बात करते हैं। अच्छा, आप अभी इस टाइम आप किस डेजिग्नेशन पे काम कर रही हैं? क्या क्या अथॉरिटीज आपके पास हैं? और हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे आर्टिस्ट और जो हमारे ये स्पोर्ट्स कम्युनिटी है, इनको आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। ये इस टाइम बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच में हमारे जो जूनियर आर्टिस्ट हैं और हमारे अपकमिंग जो स्पोर्ट्समैन हैं। स्पोर्ट्समैन हम सिर्फ बीइंग अ क्रिकेटिंग नेशन सिर्फ क्रिकेट को लेते हैं, नहीं, सॉकर है, हॉकी है, वॉलीबॉल। हॉकी हमारा नेशनल गेम है। कहाँ आप हॉकी का क्या फ्यूचर आप देख रही हैं? काम तो हो रहा है फहद। देखो, पिछले दिनों हॉकी स्टेडियम हमारे जो जौहर टाउन में है, उधर बहुत बड़ा फंक्शन मैडम मरियम ने करवाया, और शोबिस के लिए भी काम कर रही हैं। फिरदौस जमाल हमारे बीमार हुए हैं, पीएम पाकिस्तान ने 1 करोड़ रुपया मरियम औरंगजेब के हाथ चेक भेजा। लकी डियर बीमार हुए हैं तो 25 लाख, अभी तो डेथ हुई है, 25 लाख रुपया मैडम मरियम ने उनको भेजा। और पिछले टेन्योर में नाहिद अख्तर को 1 करोड़ का चेक दिया गया। क्यों नहीं, काम होते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आर्टिस्टों से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। मियां नवाज शरीफ के दिल में आर्टिस्टों का बड़ा प्यार है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी, नो डाउट। उनका प्यार तो बिल्कुल तारा सैयद साहिबा से, वो जाहिर बात, उनका प्यार तो उनका प्यार बड़ा मशहूर है। नहीं, नो डाउट, क्रिकेटर से वो बड़ा प्यार करते हैं, क्योंकि खुद बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं वो जिम खाना में। तो आप मुझे जरा अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं। आप आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर, बड़े करीबी, अपनी फैमिली के बारे में और अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। देखो, मैं हार्ड वर्कर लेडी हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं काम करती रहूँ।
اور میں نے یقین جانے کہ اپنی ایک طول بیماری میں بھی اہمیت دیتی تھی. میرے ٹیچرز لگے ہوئے تھے تو میں باہر کام کر رہی تھی. تو بات یہ ہے کہ میرے بچے بھی ورک کر رہے ہیں ماشاءاللہ. میرا بیٹا جو ہے وہ بزنس کو بھی چلا رہے ہیں اور اپنا ایک برانڈ انہوں نے لانچ کیا ہے پرفیوم کا. اور بیٹی جو ہے نا, بیٹی اس وقت گھر کو دیکھ رہی ہیں زیادہ تر. آگے پھر آرٹسٹ کے لیے بھی کام کر رہی ہوں, پارٹی کے لیے بھی کام کر رہی ہوں, کیونکہ میں پنجاب کی پریزیڈنٹ ہوں, مجھے پورے پنجاب میں جانا پڑتا ہے. دیکھو ہماری منسٹر عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی بڑی ہارڈ ورکر لیڈی ہیں اور بہت اچھا انہوں نے کام کیا اور کر بھی رہی ہیں. اور میڈم مریم کی جو ٹیم ہے ماشاءاللہ ساری ہی ہماری جو لیڈیز ہیں یا کچھ منسٹرز ہیں, فیصل سیف صاحب ہیں اور ہمارے ایجوکیشن کے منسٹر ہیں رانا صاحب, تو بڑی ہاں جی وہ بھی بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں, آگے پاکستان پنجاب کو چلا رہے ہیں. اور میں بھی میرے ذمہ تنظیم سازی ہے اور میں تنظیم سازی سارے پنجاب میں کی ہے. ہاں جی, اور کر رہی ہوں. اور پھر یہ کہ آپ تو اکثر میرے ایونٹس میں آتے ہیں, گاہے بغیر سپورٹس مین بھی میرے گھر میں آتے ہیں, ڈنرز چلتے ہیں, ایونٹس ہوتے ہیں, کبھی میاں صاحب کا کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں, کبھی جان شیر خان کا کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں, کبھی فلم سٹار شاہد کا کیک کاٹ رہے. ہم نے پچھلی دفعہ مسلم لیگ ہاؤس میں اداکار شاہد صاحب کا ہم نے کیک کاٹا, پارٹی نے مل کے کاٹا. بڑی سینئر ہمارے بیٹھے ہوئے تھے, قائدین موجود تھے, رانا ارشد صاحب اور صاحب, تو ہم نے ہاں جی اور وہ ہم نے کیک کاٹا شاہد صاحب کا. تو ان کے ساتھ بھی میں کام کرتی رہتی ہوں, لگی رہتی ہوں میں کام میں, اور اللہ کرے کہ مجھے صحت ملے اور میں کام میں لگی رہوں. ٹائم شارٹ ہے, آپا کی کچھ مصروفیات ہیں, کچھ ان کے اسائنمنٹس ہیں, کچھ ان کی کمٹمنٹس ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ نیوٹرل, بی پاکستانی, پراؤڈ پاکستانی. آپا کے لیے, ان کی صحت کے لیے دعا ضرور کریں. یہ ایسٹ ہیں, یہ تنظیم سے, یہ شخصیت سے, یہ طبقے سے مبرہ ہو کے انسانیت, ہیومینٹی کے لیے کام کرتی ہیں. یہ نہیں دیکھتی کہ میرے سامنے جو شخص آ کے بیٹھا ہے وہ ان کی اپوزیشن یا اپوننٹ پارٹی سے بلانگ کرتا ہے. وہ یہ دیکھتی ہیں کہ یہ شخص ڈیزرو کرتا ہے یا یہ فیملی ڈیزرو کرتی ہے, تو مجھے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو ایسی شخصیات ہمارے ملک کا ایسٹ ہیں جو نیوٹرل ہو کے کام کرتی ہیں. دیکھیں, ان کی لائلٹی ان کی پارٹی کے ساتھ وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ان کا جو گڈ کاز ہے, جو انسانیت سے ان کی محبت ہے, ان کو ہم ہینڈز آف کرتے ہیں. اور آپا اینڈ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, جو آپ کو ویوز دیکھ رہے ہیں, نصیحت یوتھ کو ضرور کر دیجیے پلیز. جی, میری نصیحت تو یہی ہے کہ پہلے تو ہم انسان ہیں, پھر ہم پاکستانی ہیں. انسانیت کے ناطے اور پاکستانی ہونے کے ناطے پاکستان کی ترقی کے لیے جتنی بھی کوشش ہو سکے کریں, انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جتنا بھی ہو سکے کریں. اور آخر میں نعرہ لگاؤں گی, پاکستان زندہ باد. اس خوبصورت میسج کے ساتھ فہد نواز کو اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.